तो दोस्तों वीडियो ਨੂੰ शुरू करने तो पहला अपनी वीडियो का सारे नाल इंपॉर्टेंट पार्ट चैनल ਨੂੰ हजे भी सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब बटन ਨੂੰ क्लिक करके ब्लैक करके इन्हू सबसक्राइब कर दो। अपना जो चैनल है जी जोड़े विदाउट सबसक्रिप्शन देख रहे हैं जी ये चैनल सबसक्राइब हो जाना चाहिए तो नाल एक बैल आइकन होएगा तुसीं उन्होंने भी प्रेस कर लेना है। सो दोस्तों शुरू करते हैं अज के अपने पहले प्रश्न तो। पहला जो प्रश्न है जी बच्चों की मौखिक प्रगटाव नापण का सब तो चंगा तरीका किहड़ा है। मान लो कि बच्चों ने है ना बोल के जो कुछ आपदे जिहड़े व्यूज है जो एक्सप्रैस करनगे सो तुसीं ये वेखना कि बच्चा किन्ने क वधिया तरीके नाल आपदियां गल्लां नूं तुहाडे तक पहुंचा रहा, आपदियां जिहड़ियां गल्लां हैगियां जी उन्होंने मतलब किन्ने क चंगे तरीके नाल या फिर कह लो भी किस वे नाल एक्सप्रैस कर पा रहा जी वो तुसीं इन्हां ऑप्शनां नूं पढ़ के दसो। पाठ के अंत में दिते गए प्रश्नों के उत्तर सुनना कि जिहड़े पाठ के एंड ते जिहड़े भी प्रश्न होंगे तुसीं वो सुन लोगे, या फिर ऑप्शन नंबर बी पाठ पुस्तकां दे वखरे पाठ पढ़वाना कि पाठ पुस्तक जिहड़ी हैगी जी उहदे वखरे वखरे पाठ नूं तुसीं पढ़वाओगे है ना रीड करवाओगे उहदे नाल की तुहानूं लगदा है कि मौखिक प्रगटावा कर सकदा है। या फिर ऑप्शन नंबर सी किसी अखी देखी घटना का वर्णन करना। मान लो वो बच्चा सी उहने मेला वेख्या तुसीं कहोगे कि चल ठीक है बच्चे आपदे ना शब्दां दे विच मैनूं सुणा, ठीक है क्योंकि आपां की करना है जी आपां मौखिक प्रगटाव की गल कर रहे हैं ना, आपां कहांगे कि चल तू मेला वेख के आया ना या फिर चल तू चंडीगढ़ वाली जू च गया होना या फिर चल किते भी तू गया सगा तू उत्थे दा सानू ना एक वेरवा दे वर्णन कर कि तू की कुछ वेख्या किवें वेख्या। सो की जवाब सी हो सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी पाठ विच आए कठिन शब्दां दा उच्चारण करवाउणा। उच्चारण तो भाव यह है कि उन्हां नूं प्रोनाउंस करवावांगे। तुहानूं की लगदा जी कि जिहड़े भी पाठ दे विच औखे शब्द आए हुंदे आ जी डिफिकल्ट जिहड़े वर्ड हुंदे आ उन्हां दे उच्चारण कराउण नाल जिहड़ा उहदा मौखिक प्रगटावा है जी वो हो सकदा है। तुसीं नाप सकदे हो इहनूं, मेजर कर सकदे हो इहनूं? बिल्कुल नहीं। फिर ऑप्शन नंबर की होएगा? सो बच्चा मतलब कंफर्टेबल उत्थे ही फील करेगा ना कि जो कुछ उन्हें रियल लाइफ दे विच एक्सपीरियंस कीता होगा ते रियल लाइफ दे विच जो कुछ एक्सपीरियंस कीता होगा सो जदों वो सुनाएगा उन्होंने ते आपां उन्होंने चंगी तरह मैजर कर पावांगे या फिर उहदी असैसमेंट हैगी आ इवैल्यूएशन हैगी आ वो आपां चंगी तरह कर पावांगे कि बच्चे दा जिहड़ा कह लो कि है ना भी कित्थे कमी हैगी आ आपां नूं कित्थे इहनूं बच्चे नूं सुधारन दी लोड़ है कित्थे वधिया बोल रहा। सो दोस्तों इत्थे जवाब की होएगा जी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नूं करो टिक। इस दे नाल ही चलदे हां आपां अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी ये पढ़ो सुनन ते लिखण दी योग्यता परखण दा सब तो वधिया तरीका किहड़ा है। दसो सुनन दी गल कीती जा रही है, सुनन दी लिसनिंग दी, लिखण दी राइटिंग दी, ठीक है जी। लिसनिंग एंड राइटिंग दी जेकर तुसी एबिलिटी योग्यता जिहड़ी है कैपेसिटी है तुसी वो मैजर करनी है फिर ते किहड़ा सारे नाल वधिया तरीका हो सकदा है। इन्हां दे विचों कविता सुनाउणा ते शब्दां लिखना, शब्द लिखना जिहड़े मतलब कि कविता सुनाउण तो बाद कि उन्हां दे जिहड़े औखे शब्द होणगे वो लिख लवांगे लिखवा देवांगे या फिर बच्चों तो कविता सुन के प्रश्नों के उत्तर लिखना भी कविता सुन लैनी ते बाद विच आपां उन्हां नूं कहांगे कि ठीक है जी आपां उन्हां कवितावां दे विच प्रश्न पुछांगे ते वो बच्चे उहदा जवाब देणगे। या फिर ऑप्शन नंबर सी सुनी गई कहानी अपने शब्दां विच लिखना या फिर सुनी गई कहानी दे शब्द लिखना। सो दोस्तों दसो इत्थे जवाब है जी तुहाडा किहड़ा सही होएगा। सो दोस्तों जेकर तुसीं सुनन ते लिखण दी योग्यता नूं परखना चाहुंदे हो ठीक है जी सो कविता सुनाउण दे शब्द लिखना। सो इत्थे लिमिटेड जी गल कीती जा रही है ना सिर्फ सुनाउण दी बट आपां इत्थे लिखण दी गल कित्थे आ रही है क्योंकि इत्थे जेकर आपां लिखण दी योग्यता परखांगे ते की सिर्फ वो जिहड़े औखे शब्द होणगे उन्हां दे लिखण नाल की आपां उहदी योग्यता परख सकदे हां? नहीं परख सकदे। कविता सुण के प्रश्नां दे सिर्फ उत्तर देण दी गल कीती जा रही है इत्थे सो वो बच्चा वैसे भी कर लूगा ठीक है ना जी। बट ये सारियां चीज़ां फिर ही कर सकदा जेकर उन्हें कविता ध्यान नाल सुनी होगी। सो ऑप्शन नंबर सी तुहाडा सही जवाब होएगा क्योंकि तुसीं करना की है तुसीं सुणन ते लिखण दी योग्यता परखनी है। सो इहदे लई बैटर की होगा कि उन्हें कविता जे वो लिखता फिर ही पाएगा ना जेकर उन्हें ध्यान नाल कविता सुनी होगी। सो सुनी गई कविता अपने शब्दां विच लिखना। सो ऑप्शन नंबर सी कोई होगा जी ये तुहाडा सही जवाब होना है जी। चलते हैं अगले प्रश्न ते। बाल साहित्य का उद्देश्य है जिवें कि चाइल्ड लिटरेचर जिहड़ा है उहदा की उद्देश्य है उहदा ऑब्जेक्टिव की है। जेकर मान लो भी आपां किसी बच्चे नूं कोई कहानियां वाली किताब देती ठीक है जी छोटी जी स्टोरी बुक्स हुंदियां ना तुसीं काफ़ी पढ़ियां भी होणगियां तुसीं आप भी पढ़ियां होणगियां ते तुहाडे मतलब स्कूलों के टीच कर रहे होंगे उत्थे भी बच्चों को बुक्स वगैरह इशू की जांदियां मतलब वो सब अपने सिलेबस दे विच तां नहीं बट वैसे इन्हां नूं उन्हां दे करिकुलम दे विच इनकलूड करन दा मकसद की है तुसीं दसो। बच्चों को किताबां विच उलझाए रखना या फिर बच्चों को किताबां नूं संभालना सिखाउणा या फिर बच्चों को भाषा का बहुत सारा अनुभव देना या फिर बच्चों को कहानियां द्वारा नैतिक सिक्ख्या देना। सो जेकर तुसीं ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो फिर तो एकदम एक नंबर आपदा कट लियो। क्यों? क्योंकि बच्चों को सिर्फ कहानियां सुनाउण दा सिर्फ नैतिक सिक्ख्या देना ही हुंदा है। जदों आपां बच्चों को बाल साहित्य दिंदे आ ते क्लास किहड़ी है जी ये पंजाबी की क्लास है मतलब की है जी लैंगुएज की क्लास है।
लैंगुएज दे विच आपां की करदे आ कि किताबां विच उलझाए रखना, ये भी गल गलत है जी। बच्चों को किताबां नूं संभालना सिखाउणा, सो ये भी गल ठीक नहीं हैगी। आपां मेनली बच्चों को करना की है, आपां बहुत सारा बच्चों को भाषा का अनुभव देना की है जी, कि एक्सपीरियंस देना। बच्चा भाषा का बहुत सारा अनुभव जिहड़ा है जी वो देवांगे। वो किवें आऊगा जी, जेकर बच्चे ने किताबां पढ़िया होणगियां, बाल साहित्य पढ़िया होऊगा, इहदे विच कहानियां हुंदियां, जानवरां दीयां कहानियां हुंदियां, बच्चा उहनूं इंटरस्ट नाल पढ़दा है, सो उहदा एक इंटरस्ट भी जाग जांदा ते होर कह लो कि है ना उहदे जिहड़ा एक्सपीरियंस है जी पढ़न दा, वर्ड वोकैबुलरी उत्थों गेन करदा है जी, उहदा फ्लो बन जांदा सीगा जी। काफ़ी चीज़ां उहनूं सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलदियां ते उत्थे नैतिक सिੱਖਿਆ भी मिल जाती है। सो सारा कुछ आ गया ऑप्शन नंबर सी दे विच। चलते हैं जी अगले प्रश्न दे, ऑप्शन नंबर सी नूं तुसीं कर लियो टिक। हुण आपां करदे हां अगले प्रश्न की गल। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी, चॉम्स्की के अनुसार बच्चे चौगिरदे विच उपलब्ध भाषा के आधार ते नियम बनाउंदे हन, बच्चे चौगिरदे विच उपलब्ध भाषा अपनाउंदे हन, या फिर बच्चे चौगिरदे विच उपलब्ध भाषा का उलंघन करते हैं, या फिर बच्चे परिवेश विच उपलब्ध भाषा नूं असहजता नाल अपनाउंदे हन। सो दोस्तों दसो इहदा जवाब की होएगा। सो तुहानूं चॉम्स्की बारे थोड़ा बहुत याद होऊगा ही कि चॉम्स्की जिहड़े सीगे वो की कहंदे सीगे जी कि जिहड़े बच्चे हुंदे आ उहनां दे विच कुछ आईनेट कैपेबिलिटीज हुंदियां, मतलब कि आईनेट बायोलॉजिकल एबिलिटीज हुंदियां भाषा नूं सीखण लई। मतलब कि बच्चा जदों जन्म लैंदा है उहनां कोल पहिलां तो ही कुछ ना कुछ कह लो कि है ना भी एबिलिटीज हुंदियां भाषा सीखण दीयां, जिहदे करके इन्हां दा जिहड़ा सही जवाब होगा जी ऑप्शन नंबर ए। बच्चे चौगिरदे विच उपलब्ध भाषा के आधार ते नियम बनाउंदे हन, उन्हां दे अकॉर्डिंग ये गल कीती गई सीगी। ऑप्शन नंबर बी सी डी हो जाणगे गलत, ऑप्शन नंबर ए नूं करो टिक। इस दे नाल ही चलदे हां आपां अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी, सार्थक पढ़दे समय कदी कदी वाकां शब्दां नूं दोहराउंदा है, उसदा भाषा नाल वर्ताव दसदा है। की दसदा है जी, मान लो कोई बच्चा है वो कोई ना किताब वगैरह पढ़ रहा ते वो की कर रहा जी, वो रुक रुक के पढ़ रहा, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਟਕ ਕੇ ਹੀ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ऑप्शन नंबर सी कि वह समझ के पढ़न की कोशिश करता है। ये ना लगा दियो कि वह पढ़न में वध समा लैंदा है, या फिर उसनूं वड्डे शब्द पढ़न में कठिनाई हुंदी है। कठिनाई हुंदी भी होगी तो फिर भी वह समझ के ही पढ़ूगा ना। सो जदों बच्चे हुंदे ने जी वो की करते हैं, वो वाकां नूं हौली हौली पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस दे नाल ही चलते हैं आपां अगले प्रश्न ते। भाषा विच जांचण दा उद्देश्य नहीं है। सो इहदा मतलब ये होया कि इत्थे तीन इहो ਜਿਹੇ सेंटेंस होणगे जिहड़े कि भाषा विच जांचण दा उद्देश्य होणगे। आपां उन्हां नूं लभ लैंदे आ। पहिलां तां बच्चिਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ गलतियां ਦੀ ही पछाण करना, या फिर भाषा सीखण सिखाउण ਦੀ प्रक्रिया ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ऑप्शन नंबर डी भाषा सीखण ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ हर बच्चे ਦੀ खास जरूरत की पछाण करना। सो जेकर दोस्तों ये तुहानूं प्रश्न नहीं भी समझ आया ना, इन्हां दे विचों कोई भी तीन पॉजिटिव जिहड़े हैगे आ सेंटेंस हैगे आ तुसीं उन्हां नूं एलिमिनेट कर दो ते एक जिहड़ा नैगेटिव आंसर आ उही जवाब बन जाऊगा। सो वेखो भाषा सीखण दे संदर्भ विच हर बच्चे की खास जरूरत की पछाण करना, ये तो बिल्कुल ठीक गल है ना, ये गल ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं इत्थे। भाषा में जांचण का उद्देश्य नहीं है कि बच्चों की भाषाई विकास माता पिता ते होर अध्यापकों को दसना, यह भी ठीक है जी कि उन्होंने माता पिता को दसांगे, अध्यापक को दसांगे, फिर ही मतलब है ना अध्यापक ते माँ प्यो उन्होंने बच्चों के काम कर सकते हैं। भाषा सीखण सिखाउण की प्रक्रिया को वधिया बनाउणा, यह भी गल ठीक है जी। बट बच्चों की भलाई मतलब जो भी वो गलतियां वगैरह कर रहे हैं उन्होंने कोई करना जी, उन्होंने दी ही पछाण करना। सो ये गल तो ठीक नहीं है ना जी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये उद्देश्य नहीं हुंदा अपना, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर ए नूं करो टिक। चलते हैं अगले प्रश्न ते। प्राथमिक स्तर ते कहानी पढ़ाउण दे समय तुसीं किहड़ी विधि नूं सब तो उचित मनदे हो। मान लो कि एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा तुसीं उहनूं एक कहानी पढ़ा रहे हो। सो तुहानूं की लगदा कि किहड़ा जिहड़ा मैथड है जी वो सारिਆਂ नालों वधिया एप्रोप्रीएट दस सकदे हो उहनूं तुसीं। ऑडियो कैसेट ते कहानी सुनाउणा, अध्यापक द्वारा हाव भाव नाल कहानी सुनाउणा, या फिर अध्यापक द्वारा पाठ पुस्तक तो कहानी पढ़ना, या फिर बच्चों नूं चुपचाप पढ़न लई कहना। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि चुपचाप पढ़ने लिए भी कहा जा सकता, बल्कि ये नहीं, इसका जवाब नहीं होना। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्यों होगा कि अध्यापक द्वारा हाव भाव नाल कहानियां जिहड़ियां हुंदियां ने हाव भाव नाल ही बच्चे उन्होंने गेन करनगे ना,
ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਫੇਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ, ਆਪਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰੋਚਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਚੌਗਿਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰੋਚਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਚੌਗਿਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ এনवायरमेंट ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਚ এনवायरमेंट ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਦਵਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ, ਲਿਖਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੇਮਬੱਧ ਕੀਰਤੀ ਪਛਾਣਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ, ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਇਸ ਤੇ ਪੈਰਾ ਲਿਖੋ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੇ ਕਠਿਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਲਿਖਤ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5-4 ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਿਖਤ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਲਿਖਤ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਰਚਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਯਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਰਚਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਚੁਣੌਤੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੁਣੌਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਰਚਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਮਾਤ 4 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਪ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਨਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਖਾਦਾ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਕੂਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਕ ਸੰਰਚਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਰਣਮਾਲਾ, ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ, ਸਪੈਸ਼ਰਨ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਾਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਸੰਪੇਸ਼ਣ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਕਲਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ। ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਕਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ LSRW ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੁਲੇਖ, ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਵਾਦ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਵਾਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਵਾਦ ਲਿਖਵਾਤਾ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਐਟ ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੱਗੀ।